देश में आकरी गर्मी प्रकोप यथावत 4 राज्यों में 5 दिवस गर्मी रेड एलर्ट अपायु। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में रेड एलर्ट। दिल्ली में पण गर्मी रेड एलर्ट अपायु। गुजरात, मध्यप्रदेश केटलाक भागों में ऑरेंज एलर्ट। हरियाणा सिरसा 47.8 डिग्री साथ देशનું સૌથી ગરમ શહેર। રાજસ્થાનના પિલાનીમાં 47.2 ડિગ્રી તાપમાન। દિલ્હીમાં 44.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું। હિમાચલના ઉનામાં 42.2 ડિગ્રી। મહારાષ્ટ્રના જલગાંવમાં તાપમાન 45.2। પંજાબમાં શાળાઓમાં રજા જાહેર કરાઈ। उत्तर और मध्य भारतना 7 राज्यों में भीषण गर्मी की आगाही जाहिर कराई। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्यप्रदेश और गुजरात में हवामान विभागे हीटवेव की चेतवनी जाहिर करी। राजस्थान बीकानेर में पारो 47 डिग्री ने पार पहुंचो। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सैनिकों गर्मी की तीव्रता बतावता अनोखो प्रयोग कर्यो। बीएसएफ जवानों रेती पर पापड़ शेक्यानो वीडियो वायरल। राज्य में सुरेन्द्रनगर में सौथी वधु 45.4 डिग्री तापमान नोंधाયું। तापमान अमदावाद में 45.2 डिग्री नोंधाયું। साथ 2 दिवस हजू पण रेड एलर्ट है। गांधीनगर में 45 डिग्री तापमान साथ 3 दिवस रेड एलर्ट अपाયું। મહેસાણા में 45 डिग्री, वडोदरा में 44.2 डिग्री तापमान नोंधाયું। अमरेली में 45 डिग्री, राजकोट में 43.7, भावनगर में 43.8, आणंद में 43.9 डिग्री तापमान, बनासकांठा में 43, कच्छ में 45.3, जूनागढ़ में 42 और सूरत में 42 डिग्री तापमान नोंधाયું। राज्य में गर्मी थी हजू 5 दिवस नहीं मळे राहत। राज्य में 5 दिवस रहेशे हीटवेव। सौराष्ट्र में 3 दिवस हीटवेव की आगाही कराई। उत्तर गुजरात में पण हीटवेव की असर रहेशे। हवामान विभागे गांधीनगर, अमदावाद, वडोदरा और आणंद में वॉर्म नाइट की आगाही करी। सुरेन्द्रनगर में पण 3 दिवस हीटवेव की असर रहेशे। आगामी सप्ताह में तापमान में सामान्य घटाडो थशे। तो गांधीनगर में आज 3 दिवस गर्मी रेड एलर्ट अपाયું। तापमान पारो 45 डिग्री रहवानुं अनुमान। गर्मी ने पगले विविध व्यवस्थाओं कराई। जाहिर स्थलों पर पोलीस जवानों ने अपाशे ओआरएस। अमदावाद में काळझाळ गर्मी थी लोको ત્રાહિમામ। ऑरेंज एलर्ट वच्चे अमदावाद में हीटवेव की असर वर्ताई। शहर में बपोरना समय रोड रस्ता सुमसाम बन्या। जाहिर स्थलों पर छाश और एनर्जी बूस्टर पाउडरનું वितरण कराયું। राज्य में गर्मी और हीटवेव ने कारण 4 दिवस में 15 व्यक्तिना मौत। हीटवेव ने कारण इमरजन्सी सेवा 108 ने 20 दिवस में 80 कॉल्स मळ्या। राज्य में आगामी 4 दिवस सुधी गर्मी थी राहत नहीं मळे। 26 मे सुधी राज्य में गर्मी प्रकोप रहेशे यथावत। केटलाक भागों में तापमान 46 डिग्री जवानी शक्यता। हवामान निष्णात अंबालाल पटेल की आगाही। राज्य में 26 मे बाद गर्मी में थशे घटाडो। 26 मे थी 4 जून वच्चे गाजवीज साथे वरसादी आगाही। राज्यना केटलाक भागों में वंटोळ साथे वरसादी शक्यता। रोहिणी नक्षत्र में राज्यना केटलाक भागों में वरसादनी शक्यता। राज्य में 7 થી 14 जून वच्चे ચોમાસું આવવાની शक्यता। 26 मे सुधी बंगाळना उपसागर में चक्रवातनी शक्यता। 25 થી 28 मे सुधी दक्षिण भारत में ચોમાસાની शक्यता। अरब सागरना भेजना कारण गुजरात में थशे वरसाद। अमदावाद में श्रमिकों ने लई जाहिर गाइडलाइन धजागरा। गाइडलाइन में कंस्ट्रक्शन साइट पर बपोरे काम न करावानुं सूचन हतुं, छतांय भर बपोरे कंस्ट्रक्शन साइट पर श्रमिकों ने काम करावाई रह्या छे। संदेश न्यूज़ना दमदार अहवाल बाद श्रमिकों माटे मोटो निर्णय लेवायो। श्रमिकों माटे सरकारे टोल फ्री नंबर जाहिर कर्यो। गर्मी में श्रमिकों ने काम करावाय तो टोल फ्री पर फरियाद करी शकाशे। श्रमिकों माटे 155372 नंबर पर फोन करीने फरियाद करी शकाशे। बपोरे 1 થી લઈ 4 वाग्या सुधी श्रमिकों ने विश्राम की सूचना अपाई। कंस्ट्रक्शन साइट पर फरजियात विश्राम आपवो पड़शे। 12 कलाक करता वधारे श्रमिकों पासे नहीं करावी शकाय काम। राज्य में काळझाळ गर्मीना प्रकोप वच्चे ओआरएसनी डिमांड वधी। गर्मीथी त्रस्त लोको ओआरएस और ग्लूकोजना सहारे हीटस्ट्रोक में राहत मळे ते माटे ओआरएस हितावह इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंकनी पण डिमांड वधी। काळझाळ गर्मी वच्चे वीज मांग में सतत वधारो। मंगळवारे राज्य में रेकॉर्ड ब्रेक वीज वपराश नोंधायो। 21 मेना रोज महत्तम मांग 24,728 मेगावॉट पहुंची। गत सोमवारे 24,675 मेगावॉटनो वीज वपराश थयो। चालू वर्ष में अत्यार सुधीनो सौथी वधु वीज वपराश। अमदावाद में काळझाळ गर्मी वच्चे पाणीनी पारायण। यूनिवर्सिटी विस्तार में पीवाना पाणीनी परबो बनी शोभाना गांठिया समान। पाणीनी परब शरू करवा राहदारीओनी तंत्रने अपील। राज्य में काळझाळ गर्मीथी बीमारीमां वधारो। समग्र राज्य में अत्यार सुधीमां हीटस्ट्रोकना कुल 72 केस नोंधाया। 16 मेना रोज 83 केस, 17 मेना रोज 85 केस,
18 મેના રોજ 97 અને 19 મેના રોજ 106 કેસ નોંધાયા। આરોગ્ય વિભાગે ગરમીમાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી બહાર ન જવા સૂચના આપી। રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત। રાજકોટમાં વિવિધ સ્થળે છાશનું વિતરણ કરાયું। સેવાભાવી લોકોએ વિવિધ બજારો અને જાહેર સ્થળો પર છાશનું વિતરણ કર્યું। મહીસાગરના લુણાવાડા, ખાનપુર, કડાણામાં ગરમીથી લોકો ત્રાહિમામ। જિલ્લામાં તાપમાન વધતા દૂધ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો। સ્થાનિક દૂધ મંડળીના 10% ઘટાડો નોંધાયો। છેલ્લા 2 દિવસથી ગરમીનો પારો 44 ડિગ્રીને પાર। સુરેન્દ્રનગરમાં કાળઝાળ ગરમીથી લોકો ત્રાહિમામ। તાપમાન 45 ડિગ્રીને પાર જતા જનજીવન પર અસર જોવા મળી। કામ વગર બહાર ન નીકળવા વહીવટી તંત્રએ સૂચના આપી। લીંબુ શરબત, પાણી, શેરડીના રસનું સેવન કરવા પણ સૂચના આપવામાં આવી। સુરેન્દ્રનગરમાં એક બાજુ ગરમીથી શહેરની પ્રજા ત્રાહિમામ છે, બીજી બાજુ સરકારી બાબુઓ માટે લગાવાયા કુલર। આવકનો દાખલો કઢાવવા 45 ડિગ્રીમાં શેકાઈ રહ્યા છે વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને કચેરીમાં કામ કરતા અધિકારીઓ માટે કુલર મંગાવાયા। મામલતદાર ઓફિસે વાલીઓ માટે પાણીની વ્યવસ્થા પણ નથી કરાઈ। અરવલ્લીના જળાશયોમાં જળસ્તરમાં ઘટાડો। મોડાસાના માજૂમ ડેમમાં ફક્ત 17.49% પાણીનો જથ્થો। શામળાજીના મેશ્વો ડેમમાં 20.5% પાણીનો જથ્થો। માલપુરના વાત્રક ડેમમાં 25% પાણીનો જથ્થો। વડાપ્રધાન મોદીએ ઉત્તર પ્રદેશના બસ્તીમાં બુધવારે ચૂંટણી સભા સંબોધિત કરતા કહ્યું, હવે પાકિસ્તાન હારી ગયું છે, પરંતુ તેમના હમદર્દ સપા કોંગ્રેસના લોકો ભારતને ડરાવવામાં લાગ્યા છે। તેઓ અમને ડરાવે છે, તેમને ખ્યાલ નથી કે 56 ઇંચ શું હોય છે। વડાપ્રધાન મોદીએ કટાક્ષ કરતા કહ્યું, મેડમ સોનિયાએ પોતાના અધ્યક્ષ સીતારામ કેસરીને બાથરૂમમાં બંધ કરાવી દીધા હતા, પછી ઉપાડીને ફૂટપાથ પર ફેંકી દીધા અને તેઓ રાતોરાત અધ્યક્ષ બની ગયા। પીએમ મોદી સપા કોંગ્રેસ પર કટાક્ષ કરતા કહી રહ્યા હતા કે સપા કોંગ્રેસના શહેજાદા દિવસે સપના જુએ છે। પહેલા હું આ વાત સાંભળતો હતો। 4 જૂનના રોજ યુપીની જનતા તેમને ઊંઘમાંથી ઉઠાડશે, ત્યારે તેઓ ઈવીએમને દોષ આપશે। કોંગ્રેસના શહેજાદા તો રામ મંદિર પર સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય બદલવા ઈચ્છે છે। આ રામ મંદિર પર બાબરી તાળું મારવા ઈચ્છે છે। આ રામલલ્લાને ફરીથી તંબુમાં મોકલવા ઈચ્છે છે। વડાપ્રધાનના રામ મંદિરને લઈ કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર। પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન જોકર જેવા છે તેઓનું બેકગ્રાઉન્ડ પણ થિયેટરનું। ભગવંત માન કાં તો કોમેડિયનમાં ચાલે કાં તો નાટકોમાં। પંજાબની દુર્દશા છે કે જોકર જેવા માણસ મુખ્યમંત્રીની ખુરશી પર બિરાજમાન છે। પંજાબ ભાજપના પ્રમુખ સુનિલ જાખરના આ પર પ્રહાર। પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના નેતા મિથુન ચક્રવર્તીના રોડ શો પર પથ્થરમારો। પશ્ચિમ બંગાળના મેદનીપુરમાં ભાજપના ઉમેદવાર અગ્નિમિત્રા પોલના સમર્થનમાં રોડ શો તેઓ કરી રહ્યા હતા અને રોડ શોમાં વિપક્ષી કાર્યકરો અને ભાજપના કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ પણ થયું। બંગાળમાં ભાજપના ઉમેદવાર અગ્નિમિત્રા પોલે આરોપ લગાવ્યા કે પથ્થરમારો કરનારાઓ ટીએમસીના કાર્યકરો હતા। કહ્યું, રાજ્યમાં ભાજપને મળી રહેલું સમર્થન જોઈને ટીએમસી ડરી ગઈ। ટીએમસી ગુંડાગીરીનો આશરો લઈ રહી છે। ટીએમસીના પ્રવક્તા ત્રિનાકુર ભટ્ટાચાર્યએ પથ્થરમારાના આ આરોપોને ફગાવ્યા। અમે આવી પ્રવૃત્તિઓમાં માનતા નથી। મિથુન ચક્રવર્તીનો રોડ શો ફ્લોપ ગયો હતો, તેથી ભાજપ ડ્રામા કરી રહી છે। નાફેડના ચેરમેન પદે જેઠા ભરવાડની વરણી કરવામાં આવી। નાફેડના સભ્યોએ સર્વાનુમતે જેઠા ભરવાડની વરણી કરી, તો કર્ણાટકના સિદ્ધપ્પા હોતી વાઇસ ચેરમેન બન્યા। ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી મુકુલ વાસનિક અમદાવાદમાં। વાસનિકે કહ્યું, પરિવર્તનની લહેર દેખાઈ રહી છે। ગુજરાતમાં 10થી વધુ બેઠક મળવાનો વાસનિકને આશાવાદ। ચૂંટણી પરિણામમાં બદલાવ આવશે। વાસનિકે કહ્યું, ભાજપ પ્રત્યે લોકોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે। લોકોમાં ભાજપ પ્રત્યે રોષ હતો। ભાજપ સામેનો રોષ વોટમાં પરિવર્તિત થયો। જનતાનો રોષ 4 જૂને પરિણામમાં દેખાશે। પોરબંદર ભાજપના ઉમેદવાર અર્જુન મોઢવાડિયાએ ટ્વીટ કરી કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા। કહ્યું, કોંગ્રેસથી 5-6 સીટ જીતવાની આશા ખોટી। ગુજરાતમાં ભાજપ આ વખતે પણ 26 સીટો મેળવશે। વડોદરામાં સ્માર્ટ મીટરનો વિરોધ યથાવત। મુજમહુડા ગામમાં સ્થાનિકોએ સ્માર્ટ મીટરનો વિરોધ કર્યો। આકોટા સબ ડિવિઝનમાં નાગરિકોએ સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યા। સ્માર્ટ મીટર બાદ વધુ બિલ આવતું હોવાની ફરિયાદ સાથે અધિકારીને સ્માર્ટ મીટર કાઢી નાખવા રજૂઆત કરી। રાજ્યમાં સ્માર્ટ મીટરનો ઠેર ઠેર વિરોધ। વેરાવળમાં સ્માર્ટ મીટરને લઈ વિરોધ કરાયો। નગરપાલિકાના કાઉન્સિલરો આગેવાનોએ વીજ કચેરીમાં જઈ કાળી પટ્ટી પહેરી સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ કર્યો। વીજ અધિકારીને આગેવાનોએ આવેદનપત્ર પણ આપ્યું હતું।
સ્માર્ટ મીટરના વિવાદને લઈ તંત્ર એક્શનમાં. ઉર્જા મંત્રી કનુ દેસાઈના કાર્યાલય પર મહત્વની બેઠક યોજાઈ. સ્માર્ટ મીટર સહિત વિવિધ મુદ્દાઓ પર બેઠકમાં ચર્ચા કરાઈ. બેઠકમાં મુખ્ય સચિવ રાજકુમાર હાજર, અગ્ર સચિવ મમતા વર્મા, જેપી ગુપ્તા પણ બેઠકમાં હાજર રહ્યા. સ્માર્ટ મીટરના વિવાદને લઈ તંત્ર એક્શનમાં. ઉર્જા મંત્રી કનુ દેસાઈના કાર્યાલય પર બેઠક યોજાઈ. બેઠક બાદ GUVNLના MD શિવહરેએ નિવેદન આપ્યું કે હાલ સરકારી કચેરીઓમાં મીટર લગાવીશું, જૂનું અને નવું બંને મીટર લગાવીશું, લોકોનો વિશ્વાસ જીતીશું, પછી જ નવા સ્માર્ટ મીટર લગાવીશું. રાજ્યમાં 50,000 મીટર લગાવ્યા છે. કોઈ વિસંગતતા અમને જોવા નથી મળી. જેમના બિલ વધારે આવ્યા તેની તપાસ કરીશું. જૂનું બિલ બાકી લેવાયું તેથી વધારે બિલ આવ્યા. બધી જ ખાતરી કરીને મીટર લગાવવામાં આવ્યા. GUVNLના MD શિવહરેએ વધુમાં કહ્યું, નવા મીટર સાથે ચેક મીટર પણ કહેશે તો લગાવીશું. મહાનુભાવોના ઘરે પણ નવા મીટર લગાવાશે. સ્માર્ટ મીટરને લઈ ખુદ ભાજપના નેતાનો વિરોધ. વડોદરામાં ભાજપના કાઉન્સિલર મનીષ પગારે નિવેદન આપ્યું કે સ્માર્ટ મીટર લગાવવાનો નિર્ણય તદ્દન ખોટો છે. આ કોઈ એંગલથી સ્માર્ટ મીટર નથી. વીજબિલના પેમેન્ટ માટે પ્રયાસ કરું છું પણ થતું નથી. છેલ્લા 3 દિવસથી પેમેન્ટ માટે પ્રયાસ પણ નથી થતું. અમારી આ હાલત તો સામાન્ય લોકોની હાલત શું થાય? રાજકોટમાં 7,000 ગ્રાહકોએ 86 લાખનું રિચાર્જ કરાવ્યું. સ્માર્ટ મીટરના વિરોધ વચ્ચે PGVCLના 7,000 ગ્રાહકોએ રિચાર્જ કરાવ્યું. છેલ્લા 2 મહિનામાં ગ્રાહકોએ 86 લાખનું રિચાર્જ કરાવ્યું. ગ્રાહકોની ફરિયાદ સાંભળવા કોલ સેન્ટર કાર્યરત કરાયું. સ્માર્ટ મીટરમાં 9 લાખના બિલ અંગે MGVCLના MDએ નિવેદન આપ્યું કે આ માનવીય ભૂલ હતી. જૂના મીટરના છેલ્લા રીડિંગ બાદ એન્ટ્રીમાં ભૂલ થઈ. આ ભૂલ સુધારી લેવામાં આવી છે. આ ગ્રાહકનું સાચું બિલ ₹1073 છે. ગ્રાહકને સુધારેલું બિલ મેસેજ દ્વારા મોકલાયું. વડોદરામાં એક ગ્રાહકને સ્માર્ટ મીટરનું બિલ ₹9 લાખ અપાયું. ગ્રાહકનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ બિલ 9 લાખથી વધુનું હતું. ₹9,24,254 બિલ આવતા ગ્રાહકે MGVCLમાં ફરિયાદ કરી. MGVCLએ ફરિયાદ બાદ તપાસ કરતા ભૂલ સુધરી હતી. ધારાસભ્ય કરસનસિંહ સોલંકીની રજૂઆત બાદ કડી પોલીસ એક્શનમાં આવી અને દારૂની ભઠ્ઠીઓ પર તવાઈ બોલાવાઈ. વીડજ ગામે પોલીસે અલગ અલગ ટીમ બનાવી દરોડા પાડ્યા. ધારાસભ્ય સોલંકીએ દારૂની ભઠ્ઠીઓને લઈ રજૂઆત કરી હતી. પ્રસિદ્ધ મહુડી મંદિરનો વિવાદ હાઈકોર્ટ પહોંચ્યો. ટ્રસ્ટી મંડળના સભ્ય જયેશ પટેલે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી કે સરકાર કમિટીની રચના કરી તપાસ કરે. સરકાર 2012 થી 2024 સુધીનો નાણાકીય હિસાબ માંગે. સાથે જ 130 કરોડનું કૌભાંડ કર્યો હોવાનો પણ આક્ષેપ કર્યો. સરકારે ખાનગી ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલોને લાયસન્સ આપવાની આપી મંજૂરી. ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે નહીં ખાવા પડે RTOના ધક્કા. ટેસ્ટ આપી ખાનગી ડ્રાઇવિંગ ટ્રેનિંગ સેન્ટર્સમાં લાયસન્સ મેળવી શકાશે. ટ્રાફિક નિયમોનો ભંગ કરનારને થશે આકરા દંડની સજા. સગીર ડ્રાઇવિંગ કરતા પકડાશે તો 25,000નો દંડ. સ્પીડથી વાહન ચલાવનારને 1,000 થી 2,000 સુધીનો દંડ. નવા નિયમોની 1 જૂનથી અમલવારી થશે. RTOમાં ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટની ઝંઝટમાંથી નહીં મળે મુક્તિ. સરકારે 1 જૂનથી ખાનગી ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલોને સત્તા આપી છે. ઓલ ગુજરાત મોટર ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલ એસોસિએશનના પ્રમુખે કહ્યું, ખાનગી ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલો માટે સુવિધા ઊભી કરાય. જે નિયમો બનાવ્યા તે અઘરા છે અને આવા નિયમો સાથે લાયસન્સ આપી શકાય તેમ નથી. 2 એકર જમીન, ટ્રેક, ઇન્સ્ટ્રક્ટર બધું ઓછી ફીમાં શક્ય નથી. હાલમાં રાજ્યમાં આવી એક પણ ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલ નથી. નકલી બિયારણ મુદ્દે કૃષિ વિભાગે એડવાઇઝરી જાહેર કરી. અધિકૃત સંસ્થા પાસેથી જ બિયારણની ખરીદી કરવા સૂચના અપાઈ. ધારાધોરણ ન દર્શાવાયા હોય તો બિયારણની ખરીદી ન કરવા સલાહ. નકલી બિયારણ મુદ્દે કૃષિ વિભાગે જણાવ્યું કે 15 જિલ્લામાં તપાસ કરી 707 જેટલા બિયારણના સેમ્પલ લીધા. બિયારણની લેબ તપાસમાં ખામી જણાશે તો કાર્યવાહીની ખાતરી આપી. ઉપલેટામાંથી શંકાસ્પદ બિયારણનો જથ્થો ઝડપાયો. એસઓજીએ ગોડાઉનમાં દરોડા પાડી 184 બિયારણની જુદી જુદી કંપનીની બેગ જપ્ત કરી. પોલીસે કુલ 1,28,800નો બિયારણનો જથ્થો જપ્ત કર્યો. જૂનાગઢમાં કોર્પોરેશન કચેરી પર મહિલાઓનો હોબાળો. વોકળાની સફાઈ અને પાણી સહિતના પ્રશ્નો મુદ્દે વાણંદ સોસાયટી વિસ્તારની મહિલાઓમાં રોષ. પરેશાન મહિલાઓએ કોર્પોરેશન વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ નોંધાવ્યો. ભાવનગરમાં બીજા દિવસે પણ કોર્પોરેશનની મેગા ડેમોલેશનની કામગીરી. ધોબી સોસાયટીથી બાલવાટિકા વિસ્તારના ગેરકાયદે દબાણો હટાવાયા. કોર્પોરેશને 33 જેટલા ગેરકાયદે દબાણો હટાવ્યા.
માધ્યમિક શાળામાં 100% નામાંકન માટે અમદાવાદ ગ્રામ્ય ડીઈઓ અને ડીપીઈઓનું અભિયાન. ધોરણ 9માં 100% વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ લે તે માટે જિલ્લાના ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓનો ડેટા એકત્રિત કરાયો. પ્રવેશ નહીં મેળવનારનું કાઉન્સેલિંગ થશે. અમદાવાદમાં ધોરણ 11માં વર્ગખંડની સંખ્યામાં વધારો કરાયો. ધોરણ 10માં વધુ પરિણામ આવતા ડીઈઓ દ્વારા નિર્ણય લેવાયો. ધોરણ 11માં વર્ગ દીઠ 5 સીટનો વધારો કરતા 60ને બદલે હવે 65 વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવા આદેશ. સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દેખાયા રખડતા શ્વાન. સિવિલ હોસ્પિટલના G0 વોર્ડ નજીક શ્વાનના ધામા. 2 શ્વાન રખડતા લિફ્ટ સુધી પહોંચી ગયા. હોસ્પિટલમાં શ્વાન રખડતા હોવાનો વિડીયો વાયરલ થયો.